طورخم سرحدی گزرگاہ 20 روز بعد غیر قانونی افغان شہریوں کی بے دخلی کے لیے کھول دی گئی. سینکڑوں افغان پناہ گزین طورخم امیگریشن سینٹر پہنچ گئے. ضروری کارروائی کے بعد واپس بھیجا جا رہا ہے. ضلع خیبر کے ڈپٹی کمشنر بلال شاہد کے مطابق طورخم سرحد تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بدستور تا حکم ثانی بند رہے گی. 11 اکتوبر کو پاک افغان کشیدگی کے باعث سرحد بند کر دی گئی تھی. 8 اکتوبر تک 6,15,000 غیر قانونی افغان شہری ملک بدر ہو چکے ہیں. مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 43 پیسے کا اضافہ، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 3 پیسے مہنگا کر دیا. مٹی کا تیل 3 روپے 34 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا. خیبر پختونخوا کی 13 رکنی کابینہ کی تشکیل میں بانی پی ٹی آئی کی ہدایات نظر انداز. بانی پی ٹی آئی نے 5 سے 8 ارکان پر مشتمل کابینہ بنانے کی ہدایت دی تھی. پارٹی ذرائع نے بتایا ہدایت تھی کہ کابینہ سنگل ڈیجٹ میں رکھی جائے، تاہم تعداد 13 کر دی گئی. بانی پی ٹی آئی نے بعض شخصیات کو کابینہ میں شامل نہ کرنے کی ہدایت تھی. صوبائی وزیر مینا خان آفریدی نے کہا بانی پی ٹی آئی نے صرف مختصر کابینہ کا پیغام دیا، ناموں میں مداخلت نہیں کی. کابینہ میں تجربہ کار وزراء اور نوجوان شامل ہیں، ضرورت پڑنے پر رد و بدل ممکن ہے. شہباز شریف کی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کو منتخب ہونے پر مبارکباد. سہیل آفریدی کو بھرپور تعاون کرنے کی یقین دہانی کروا دی. کہا امید ہے وہ میری پیشکش کو قبول کریں گے. دہشت گردی کے خلاف تمام صوبے متحد ہیں، ہمیں امن و اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے. دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے، مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا چترال میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان نے 4 دن کی جنگ میں بھارت کو شکست دی، ہمارے شاہینوں نے بھارتی جہازوں کو مار گرایا. فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک افواج نے بھارت کے خلاف عظیم فتح دلائی. تحریک لبیک پاکستان پر پابندی احسن اقدام قرار. صوبوں اور وفاق کے بیچ غیر ضروری اختلافات کی وجہ سے عوام کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا وزیر اعظم نے بات چیت کے دروازے کھولے ہیں، مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت ضروری ہے. بھارتی دہشت گردی کے شواہد دنیا کے سامنے رکھے گئے. پاکستان نے سفارتی انٹیلیجنس میں برتری ثابت کی. بھارت بلوچستان میں پراکسی کے ذریعے دہشت گردی کرواتا ہے. کلبھوشن اور دیگر جاسوس پکڑے جا چکے ہیں. پہلگام واقعے کے بہانے بھارت نے حملہ کیا. پاکستان خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. افغان سرزمین سے رد اندازی مکمل طور پر بند ہونی چاہیے. دہشت گردی پر پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جہاں ضرورت ہوئی ہم طاقت کا بھرپور استعمال کریں گے. افغانستان میں دہشت گردی کے مراکز بنے ہوئے ہیں. کابل میں طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کر دے. دہشت گردی روکنے بغیر دونوں ہمسایوں کے تعلقات میں بہتری کی گنجائش نہیں. پاکستان میں امن کی ضمانت کابل کو دینا ہوگی. کل عدم ٹی ٹی پی ہو یا BLA، پاکستان میں دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے. افغانستان کے ساتھ تحریری میکینزم بنانے پر پہلی مرتبہ اتفاق ہوا. یہ عارضی جنگ بندی کی توسیع ہے. مزید بات چیت 6 نومبر کو ہوگی. نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے داخلہ دلال چودھری نے کہا یہ پاکستان کی دوہری جیت ہے. موقف نہ صرف عالمی سطح پر بلکہ ہمسایوں نے بھی تسلیم کیا. دلال چودھری نے دعویٰ کیا افغانستان میں کچھ گروپس بھارت کی پراکسی یا ڈمی کے طور پر کام کرتے رہے. پاکستان کے پاس شواہد موجود ہیں. کہا خلاف ورزی ہوئی تو کوئی بہانہ نہیں بچے گا. کارروائی کا حق محفوظ ہے. افغان امن پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پاکستان کسی بھی سرزمین کے خلاف استعمال ہونے پر برداشت نہیں کرے گا. افغان طالبان حکومت کی شاطرانہ چال. ایک طرف پاکستان کے آگے سرنڈر کرنے کا اعلان تو دوسری طرف بھارت سے گٹھ جوڑ. بھارت کی جانب سے دریائے کنر پر ڈیم بنانے میں مدد کی پیشکش. افغان طالبان نے خیر مقدمی کا اظہار کر دیا. بھارت نے چترال سے نکلنے والے دریائے کنر پر افغان طالبان کی جانب سے ڈیم بنانے میں مدد کی پیشکش کر دی. گزشتہ دنوں افغانستان میں برسر اقتدار طالبان رجیم کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ نے وزارت توانائی کو چترال سے نکالنے والے دریائے کنر پر جلد از جلد ڈیم کی تعمیر شروع کرنے کا حکم دیا تھا. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے جرمن پارلیمانی رکن کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون، خواتین کی بااختیاری پر تبادلہ خیال. جرمن رکن دریا ترکنٹاور نے پاکستان میں فریڈرک ایمبرٹ فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا. مریم نواز کا نوجوانوں کی تربیت کے لیے جرمن ڈوال ووکیشنل ٹریننگ ماڈل بنانے کی خواہش کا اظہار. پاک جرمن تجارتی، تعلیمی، ثقافتی طالبات پر زور دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پارلیمانی روابط، تعلیم اور ماحولیات کے شعبوں میں تعاون سے دوستی مزید مضبوط ہوگی.
सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली की मुद्दत में मजीद 2 माह का इजाफा। महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल ने सिंध नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई सिक्योरिटी फीचर्ड नंबर प्लेट्स की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 मुकद्दर। अजरक वाली नंबर प्लेट्स की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 को खत्म हो चुकी थी। महकमा एक्साइज का बताना है कि सिंध भर में तकरीबन 65 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड, सिर्फ कराची में तादाद 33 लाख से जायद। शहरी अक्सर मोटरसाइकिलें खरीद लेते हैं मगर ओपन लेटर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कानूनन जुर्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स दिसंबर के अवाइल में खोलने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला ने टी चौक फ्लाई ओवर और शाहीन चौक अंडरपास पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। टी चौक फ्लाई ओवर का 60% काम मुकम्मल दिसंबर के अवाइल में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मंसूबे की तकमील से जीटी रोड से इस्लामाबाद आने वाले मुसाफिरों को सिग्नल फ्री सफ़र की सहूलत मिलेगी। वज़ीर दाखिला ने तामीराती मेयार रफ्तार यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे को अगले 30 दिनों में मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। पेशावर में पुलिस मुकाबले के दौरान 4 डाकू हलाक। मुकाबला मीरा कचौड़ी मेहरगुल किले में हुआ। डाकुओं ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 डकैत मारे गए। हलाक मुलजिमान 2003 से पुलिस की वर्दी में वारदातें करते थे। डॉक्टर के घरों से करोड़ों रुपए लूटते थे। एसएसपी ऑपरेशन पेशावर के मुताबिक हलाक 4 डाकुओं की शनाख्त हो गई। 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मसूद अहमद बंगश ने बताया कि डाकू पेशावर, रावलपिंडी, नौशहरा और दीगर अजला की पुलिस के लिए इंतहाई मतलूब थे। डाकुओं से क्लाशनकोफ, राइफल, 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिलें भी बरामद। गिलगित बल्तिस्तान में आज डोगरा राज से आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। 1 नवंबर 1947 को गिलगित स्काउट्स मुकामी जांबाजों ने डोगरा राज के खिलाफ ऐलान जंग किया। बहादुर जांबाजों ने महाराजा के कंट्रोल को खत्म करके गिलगित को आज़ाद कराया। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की जद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान के साथ इल्हाक था। गिलगित की आज़ादी के बाद 14 अगस्त 1948 को बल्तिस्तान आज़ाद कराया। गिलगित बल्तिस्तान का मार्का आज भी तारीख का अजीम बाब खिता दिफाई, सियाहती और सकाफती लिहाज से अहम है। ISPR ने यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान पर नया नगमा पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान रिलीज कर दिया। नगमा गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान गुलकारों की आवाज़ में पेश किया गया। गीत वतन से खत्ते के अवाम के गहरे रिश्ते और जज्बा हुब्बुल वतनी की अक्कासी करता है। नगमे में मादिर वतन पर कुर्बान होने वाले जानिसारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। पैगाम इत्तेहाद और यकजहती, ज़ाती इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए एक होने का आज़म। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी और पाकिस्तान से इल्हाक की जिद्दोजहद का तारीखी दिन। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का जराइम की रोकथाम के लिए ऑपरेशंस का सिलसिला जारी। नियाबाद में दौरान स्नैपचैटिंग लियारी गैंग वॉर वसीउल्लाह लाखों ग्रुप का कारिंदा गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त तनवीर उर्फ वलरी के नाम से हुई। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम मुसलैन लियारी में बिल्डर को भत्ते की पर्ची देने में मुलविस है। मुलजिम जनवरी 2025 के पुलिस मुकाबले में मतलूब था। मुकदमा थाना पाक कॉलोनी में दर्ज। मुलजिम को मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले किया गया। गजा में इजरायली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। शुमाली और जनूबी गजा में फिजाई हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। तुर्की ने जंगबंदी माहिदे पर अमल न होने पर तशवीश का इजहार किया। पीर को इजलास तलब। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा शिरकत करेंगे। हमास की जानिब से 2 यरगमालियों की लाशें वापस करने के बाद इजराइल ने 30 फलस्तीनी मैयतें हुकाम को दे दी। अब तक हमास 15 यरगमालियों की लाशें इजराइल को दे चुकी। पास 28 यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं। इसराइल की पाबंदियों से फलस्तीनियों को खुराक और पानी की शदीद कमी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा के मुताबिक हर शहरी के लिए साफ पानी तक महफूज रसाई नागुज़ीर है। गजा में तकरीबन 2,50,000 बेघर फलस्तीनियों को पानी फराहम किया गया। हज़ारों ख़ानदान अपनी खुराक, पानी, बुनियादी ज़रूरियात की कमी का सामना कर रहे हैं। इसराइल ने इंसानी इमदाद की तरसील पर सख्त पाबंदी आयद की हुई है। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले और सरहदी गुज़रगाहें बंद रखे हुए हैं।
पेंटागन ने यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले टोमाहाक मिसाइल देने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मिसाइल की फराहमी का हतमी फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। पेंटागन ने मौक़िफ़ अपनाया कि मिसाइल देने से अमेरिकी दिफाई ज़खायर पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। रूसी सदर ने खबरदार किया कि टोमाहाक मिसाइल मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच सकते हैं। फराहमी से ताल्लुकात मुतासिर होंगे। टोमाहाक क्रूज मिसाइल 1983 से अमेरिकी असलहे का हिस्सा कई फौजी कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो चुका है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के दाखिले पर नई पाबंदियां आयद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सहाफ़ी बगैर इजाज़त प्रेस सेक्रेटरी आला हुकाम के दफातर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अपर प्रेस रूम में दाखिला अब सिर्फ पेश की अपॉइंटमेंट पर मुमकिन होगा। नई पॉलिसी का नफाज फौरी तौर पर कर दिया गया। एलामी के मुताबिक इक़दाम हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। पेंटागन में गुज़िश्ता माह इसी नौइयत की पाबंदियों के बाद ये दूसरा इक़दाम है। चीन ने नया खलाई मिशन शिनजो 21 कामयाबी से रवाना कर दिया। मिशन तियांगोंग खलाई स्टेशन के लिए भेजा गया है। मिशन में चीन के सबसे कम उम्र खलाबाज समेत 3 खलाबाज शामिल। मिशन 6 माह तक खला में क़याम करेगा। लॉन्च शुमाल मगरबी चीन के ज्यूचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया गया। ये तियांगोंग खलाई स्टेशन का 7वां खलाई मिशन है। ये प्रोग्राम में एक अहम कदम है। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मॉग की लपेट में। लाहौर की फिजा इंतहाई आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 तक पहुंच गया। गुजरांवाला पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर करार। AQI 521 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 275, मुल्तान में 273 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 22 मुकदमा दर्ज, कई अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का फैसला खुद मैच आज होगा। रावलपिंडी में खेले गए सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने 55 रन से, जबकि गुज़िश्ता रोज दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की। सीरीज का आखिरी और फैसला खुद मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा। T20 सीरीज के बाद दोनों टीमों के दरमियान 4 नवंबर से फैसलाबाद में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को बासानी 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर। ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका का 111 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान के साइम अयूब की धुआंधार इनिंग्स 71 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। साहिबजादा फरहान ने 28, बाबर आजम ने 11 रन बनाए। सीरीज का तीसरा फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर ने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने भारतीय बैटर रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे T20 में सरअंजाम दिया। बाबर ने T20 इंटरनेशनल में 4232 रन बनाए। इससे पहले भारतीय बैटर रोहित शर्मा ने 4231 रन बनाए थे।